Fatchata, un projet de valorisation architecturale qui a pour but la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine de la Médina de Sfax. C'est un projet qui permet d'associer l'image de la Médina à une cause noble, qui est la valorisation de notre patrimoine historique et culturel. Donc, qu'est-ce que la réhabilitation ? Quelles sont les caractéristiques de la Médina de Sfax et en particulier la rue de Cheikh Tijani ? Comment était la naissance de l'idée du projet ? Chaque approche d'aménagement nécessite d'abord une connaissance de l'état des lieux. En fait, ça nécessite une étude historique, urbaine, intervention. Ensuite, le constat pathologique nous permettra de détecter les désordres à la fois au niveau du bâti que au niveau des réseaux. Il faut effectuer l'éventuel projet d'aménagement à travers une vision globale qui dépasse l'échelle monumentale. Il faut allier les méthodes de conservation et de restauration avec les exigences de la vie moderne, donc avec les outils de planification urbaine et les différents outils de gestion urbaine. Donc il faut étudier les répercussions qui peuvent résulter de toute action. Il faut réussir l'équation authenticité et exigence de la vie moderne. Il faut faire participer les citoyens, les habitants et les différents intervenants, et tout en faisant un plan d'action qui déterminera donc les actions ou bien les interventions immédiates, à moyen et à court et à long terme. Voilà. Pour résumer, on a trois types de façades finage. On a les façades traditionnelles qui sont authentiques, à conserver. L'action تاعنا باش تقتصر على le ravalement de façade. On va conserver la façade هذيك باش نحافظوا عليها. وعندنا les façades de type colonial اللي هما qui datent d'une époque ultérieure باش كيف باش نحاولوا نحافظوا عليهم les façades هذوك. فما les façades qui ne sont pas authentiques, qui sont des façades à travailler. On va essayer de faire une conception اللي نرجعوا بالفساد هذيك للحالة الأصلية نتاعها قبل. صحيح ما حناش باش نرجعوا بها 100% كيف ما كانت، مي باش نحاولوا نقربوا له ماكسيموم فيا معناتها دي زاناليز اللي باش نعملوهم اترافير لا دوكيومونطاسيون اللي باش نلقاوها باش نحاولوا الماكسيموم نقربوا للفساد هذيك القديمه نرجعوها، وباش نحاولوا زاده نرجعوا بال سافوار فير تراديسيونيل اللي هو يتمثل في المنويزري، في الفير فورجي، في حتى في النقش نتاع الحجر، باش نحاولوا نرجعوا به de telle façon الفساد نتاعنا تظهر elle est authentique mais on va quand même donner une touche نتاع وقتنا تو باش اللي يشوف الناس كيف يتعدى on dirait dans un musée يعرف شنو ce qui est authentique, ce qui est travaillé, ce qui est conservé, ce qui est réhabilité, et ainsi de suite. فما زاد les façades qui sont menacées ruines كيف باش نحاولوا نتبعوا نفس الميثودولوجيا نتاع les façades transformées. العربي هي المدينة التاريخية، والمدينة التاريخية البلاد اللي كنا نسميوها البلاد مش بلاد العربي قبل ما يصير باب حرب، والوين ماشي للبلاد مروح للبلاد طالع للغابة. المدينة هذه عندها نسيج معناها نقول تقريب خاص متميز. C'est un patrimoine en danger. العربي c'est un patrimoine en danger.
qu'il faut comprendre c'est que الدار اللي تمشي إلى الأبد معناها elle est irremplaçable. وللأسف هي توك تتعرض للإهمال، تتعرض ما حبش نقول لك كلمة غير أنه الإهمال وعدم الاكتراث. ومن المفروض على الأقل على الواجب إذا كان ثم ناس اللي قبلنا ربما الجيل اللي قبلنا ما عطاش أهمية واللي تسبب الإهمال، على الأقل واجب علينا احنا باش ننقذوا تواكا اللي نجموا ننقذوه، خاطر ثم حاجات مازالت نجموا ننقذوها ونلحقوا عليها. وإذا كان ما نتحركوش تواكا راهو يستحيل باش نجينا نلحقوا عليهم. مثلا منها الأشياء هذه الديار، مازال عندنا بعض الديار وإن كان هي طالها الإهمال وعدم الاكتراث والازدراء ولا تعرض ولا تقبل حتى أوكار، لكن ما يمنعش أن ما زالت فيها شواهد تاريخية هامة جدا. اللي نسمع به ونحسه أنه ثم نوع من الوعي، وخصوصا في ما يتسمى بنهج الشيخ التيجاني اللي كان إسقاق الذهب. فهمتوا لي انتم غايتكم نهج الشيخ التيجاني تحديدا. كما نعرفوا البلاد تنقسم الأربع حوم كبار: الرقة، الشعرية، الحصار، والقصر. قلنا باب جبني باب ديوان خط يمشي من الشمال للجنوب، سي لاكس برانسيبال. خط آخر موازي هو اللي نقولوا له احنا تو نهج الباب، زاد كيف يهز من الشمال إلى الجنوب. ولكن في الماضي كانوا يسميوها إسقاق المرء. إسقاق يعني النهج ما هوش واسع لكن الاتجاه متاعه شمال جنوب. ومن بعد وقتها تكونت الأسواق، النجارين والسفاجين، السفاجين معناها سنفاجة، لكن وقع تحريف من سنفاجين ولات سفاجين لسيادة من وقتها. وبعد سوق الترك وبعد تبقى هكا ثلاث في الأخراني اللي هو الجهة القبلية. هذاك ولا إسقاق المرء، كان إسقاق المرء على الكل، ولا الأسواق رجع إسقاق المرء هكا الطريف الثلث القبلي نتاعو. هذا إسقاق. عندنا إسقاق آخر، إسقاق الذهب. إسقاق الذهب بنفس الاتجاه، يعني شمالي جنوبي. إسقاق هذايا ما هواش يوصل من الطرف لطرف المدينة، لكن ناجي عبد القادر حتى الناس اللي على الكراي توا. وعند إسقاق آخر يقولوا له إسقاق القاضي السلامي. عاد نهج الشيخ التيجاني اللي هو يسموه كذلك إسقاق الذهب يجي بحومة القصر. والحومة هذه يبدو أني وخصوصا النهج احنا تحديدا النهج هذا يبدو أنه كان استوطنته عائلات ذات مكانة اجتماعية. النهج هذا كان بالفعل متجاورين فيه ومتساكنين فيه مع عائلات مرموقة. من الديار اللي ما زالت وتنسب للتو هي دار مثلا الشيخ الأعظم قاضي الأعظم معروفة، وما زالت دار تحفة من التحف. هي مناسبة باش نثمنوا مجهود أولاده، يعطيهم الصحة حافظوا عليها ورمموها وما قصروش. حبذا لو ياسر ناس تنسل على منوالهم. مثلا دار الشرفي كانت هناك، عائلة الشرفي كانت عندها مكانة كذلك اجتماعية هامة. كذلك تنجم تستدل على أهمية الديار وأهمية إسقاق الذهب ونهج الشيخ التيجاني من خلال مثلا الواجهات نتاع الديار، من خلال الأبواب تحس فيهم ثراء، لأن الباب والواجهة ما فيش شك هي تعكس ما بداخل المنزل. النهج il présente beaucoup d'avantages. الحاجة الأولى c'est une rue معناها في المدينة نتاع صفاقس، c'est une rue معناها supposée être noble. فهمت؟ والحاجة الثانية
elle a été relativement épargnée par les commerces ou la destruction des maisons الكل فهمت فيها برشا ديار من احلى ديار في البلاد العربية. معلومة أخرى علاش تزاد علاش تم اختيار نهج الشيخ التيجاني للبروجي هذا خاطرو واحد من الأنهج الأقصر أنهج موجودة في صفاقس. الواضح أنه ما عندناش برشا ديفون المشروع هذا دونك ما كانش لازم نهج طويل نهج كبير ما كان فقط لازم بروجي ما فيش برشا حركة زادة دونك نجمو نخدمو فيه في عقلنا ونجم يكون هو بروتوتيب للموديل اللي نحبوه يصير في صفاقس. L'idée du projet est de l'association qui a été créée en France par des jeunes sfaxiens installés en France qui ont fait un dossier auprès du ministère de l'Intérieur français pour avoir une subvention. Donc ils ont eu une subvention de 100 000 euros, Voilà. ومن بعد تزيدوا عليها 100 مليون من وزارة السياحة التونسية. دونك ولات عند الاسوسيسيون 300 000 دينار. فوالا. كيما نقولوا تحد نوعا ما من الهجة الشرعية، دونك هذا كيفاش يعني كيما نقولوا الفكرة صارت. بون علاش في النهج الشيخ التيجاني؟ باعتبار انه فما جمعيات اخرى يعني الى فوكاليزي الخدمة تاعها غاديكا، دونك يعني فما جمعية باب الديوان اللي قاعد تعمل في دربية، فما جمعية أخرى هذاك النهج، وباعتبار القيمة التاريخية نتاعو. سي ان بروجي اللي انا من الاول لقيتو باسيونون خاطر فيه بوكو دو فولي، في الفولي كولتوريل، فولي اوربانيستيك، فولي اركتيكتورال، في لو ديتاي، فيه برشا حوايج اللي الاركتيك il peut donner un apport يقعد في الوقت ويقعد في الاسباس. دونك هذه الموتيفاسيون تاعي علاش انا حبيت البروجي هذايا. انه البروجي هذا يكونسيرن لي فاساد انتيريور، دونك فاتشاتا كلمه ايطاليه يعني فاتشاتا فاساد، دونك هذاك علاش وفاتشاتا معروفه في اللغه الدرجه نتاعها، دونك فاتشاتا نتاع نهج ولا نتاع دار، وخاطر البروجي سافا كونسيرني لي فاساد نتاع الديار اللي غاديكا. نشوف انا ثم اعتناء وثم حتى بعض يظل يقول ثم جمعيات وثم ناس قاعدين يحاولوا باش بل حتى صارت التجربه مش المحاوله وقع حتى التنفيذ، خذاو دار ولا اثنين ولا ما نعرفش قداش من دار وباش يعملوهم كدار ضيافه ميزون دور. كيف ما دار اللي كانت دار خليفه مثلا هذاك انا نشوفه مشروع هام جدا ينجم ينظن الكثير من الدور وينجم من خلاله نحافظ اولا على هذه الدرر، هي درر وخصائصها التاريخيه والمعماريه، وكذلك ينجم يسهم في خلق او في بعث ربما انسب بعث ما يسمى بالسياحة البديلة، يعني نجم البلاد العربي تولي هي المدينة العتيقة والدور ينجموا لما لا يولي يستغلوا في المجال السياحي، خاطر ثم سياحة البحار وسياحة الصحراء وسياحة كذا وثم السياحة الثقافية وثم السياحة البديلة هذه. ربما بعض والكثير من السياح يخير باش يحب يعيش النمط التقليدي. نحب نقول لي بروجي هذايا سي ان بروجي بروميتور، سي ان بروجي اللي باش يعاون على الكلاسمون نتاع المدينه نتاع صفاقس في الباتريمون مونديال نتاع اليونسكو. ان شاء الله يتروف لا ريوسيت، وهذايا باش يكون في يد العباد الكل، الاداره، المجتمع المدني، المواطنين، العباد الكل لازم تساهم وتنجح المشروع هذايا. والله Espérons que ce projet sera un témoin qui permettra de créer un modèle d'un type d'intervention dans les médinas et qui aidera à l'inscription de la médina de Sfax au patrimoine mondial de l'humanité. Ainsi qu'il apparaît comme un aimant qui attire les touristes et les visiteurs et aidera la médina de retrouver son charme et son authenticité. La médina est notre trésor et a besoin de notre attention. Faisons partie de cette aventure, la médina de Sfax nous en sera reconnaissante.